भगवत्यै जगदंबिकायै नमः। दुर्गतिनाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मिणी जय जय। माँ भगवती जगदंबा आद्यशक्ति परा मणिद्वीप निवासिनी सिद्ध योगी जन पूजिता परा पश्यंती मध्यमा वैखरी रूपिणी सा जगन्माता आदिशक्ति आवा अनेक नामोथी पूजानारी नवरात्रमा जेनो महिमा सौथी अनेर्यो अने दिव्य छे एवा आवती काले भगवती नवदुर्गाओमां बीजी शक्ति एटले मां ब्रह्मचारिणी एनो महिमा आपणे जाणवो छे। मां भगवती जगदंबा ब्रह्मचारिणी एवुं नाम माताजीनुं केवी रीते पड्युं एनी पाछळ एक दिव्य कथा छे, सुंदर दृष्टांत छे, चरित्र छे। आम तो माना चरित्र दिव्य ज होय पण आ अति दिव्य चरित्र छे मानुं। आओ संक्षिप्तमां माताजीनुं नाम ब्रह्मचारिणी शा माटे ए विषे थोड़ी आपणे समज लईए। मां भगवती परा जगदंबा पूर्व जन्मनी अंदर हिमालयना घरे कन्याना स्वरूपमां माताजीए जन्मने धारण कर्यो छे। ए समये भगवती जगदंबा बाल्यावस्थामां ज तप करवावाळा देवी थया छे अने आ तप करवाना कारणे ज माताजीनुं आवुं नाम पड्युं छे। ए नाम केवी रीते पड्युं? तपश्चारिणीम, तपह करनारी। अहींया ब्रह्म शब्दनो अर्थ ज तपस्या छे। ब्रह्म एटले तपस्या। आम ब्रह्म एटले ईश्वर थाय। क्यांक खम ब्रह्म एटले ज्यां खालीपो छे त्यां भगवान, त्यां भगवती, त्यां ईश्वर एटले के दिव्य तत्वनो वास छे। एवा अर्थमां अहींया भगवती बीजी शक्ति, द्वितीय शक्ति ए नवरात्रमा बीजा नोरते माताजी ब्रह्मचारिणी। ए ब्रह्म शब्दनो अर्थ तपस्या एटले जे तपस्या करवा वाली छे एवी एवी आ जगदंबा तपहचारिणी, तपश्चारिणी। एवा माताजीनुं स्वरूप दिव्य अने एवा तप करवा थकी अथवा तो एवा शब्दथी माताजीनुं नाम ब्रह्मचारिणी एवुं पड्युं छे। जन्मनी कथामां मां भगवती नाना छे ए ज समये हिमालय अने माता मेनाए नारद ऋषिने मां भगवती जगदंबानी कुंडली बतावी छे अने कुंडलीने जोता नारदजीए दिव्य अभ्यास करी अने परम चेतना ने ओळखी लीधी छे अने भगवती जगदंबा आ ब्रह्मचारिणी पार्वती स्वरूपा एवी दुर्गा ने उपदेश कर्यो छे अने शिवगामिनी बनाव्या छे। अने शिव ने पामवा माटेनी जे उत्कंठा भगवती जगदंबा ने थई छे एवी उत्कंठाथी जगदंबाए हिमालय अने मेनावती ने छोड्या, घरनो त्याग कर्यो। भगवती जगदंबा जंगलनी अंदर आव्या छे, वननी अंदर आव्या छे अने त्यां माताजीए कठोर तप कर्युं छे। केवुं तप? 1000 वर्ष सुधी माताजीए मात्र फळो खाधा छे। 100 वर्षो सुधी माताजीए शाक अने પાંદડા खाधा छे। 1000 वर्ष सुधी माताजीए मात्र ने मात्र वेलना પાંદડાઓ खाधा छे अने पछी કેટલાય हजार वर्षो सुधी भगवती निराहारी अने निर्जला रह्या छे। आवुं तप जेनाथी देवताओ अने मनुष्यलोकनी अंदर पण हाहाकार व्यापी गयो छे। सर्वेने मननी अंदर भय व्याप्यो छे अने आवा अतिशय कष्टवाळा एटले के ऊपर आकाश छे एटले ठंडी, गरमी एटले सूर्यनी अगन तापथी ब्रह्मांड तपी रह्युं छे एवुं एवा खुल्ला वातावरणनी अंदर मां भगवतीए आवुं तप कर्युं छे जेनाथी सर्वत्र हाहाकार थयो। अने एवा समये आ माताजीए ज्यारे वेलना પાંદડા खाईने हजारों वर्षो विताव्या अने वेलना પાંદડાઓનો પણ ज्यारे त्याग कर्यो त्यारे ऋषिओए, ब्रह्मर्षिओए, राजर्षिओए, आचार्योए, सिद्धोए
દેવતાઓએ માતાજીને એક નવા નામથી સંબોધ્યા. આ બ્રહ્મચારિણીને આ બધા આચાર્યો અપર્ણા નામથી બોલાવે છે. પાંદડા પર્ણનો માતાજીએ ત્યાગ કર્યો ત્યારે માતાજીનું નામ પડ્યું અપર્ણા. અને આવું જ્યારે કષ્ટદાયી વ્રત, આવું તપ, આવી ઉપાસના, એમાં નિમગ્ન ભગવતી જગદંબા શા માટે? નમામી શમીશાન નિર્વાણ રૂપમ વિભુમ વ્યાપકમ બ્રહ્મવેદ સ્વરૂપમ અજમ નિર્ગુણમ નિર્વિકલ્પમ નિરીહમ ચિદાકાશમાકાશ વાસમ ભજેહમ. એવા નિરાકાર સ્વરૂપની અંદર આ નિરાકારા ભળવા જઈ રહી છે. ત્યારે શિવને પામવાની ઉત્કંઠાથી ભગવતીએ જે તપનો પ્રારંભ કર્યો છે, એ તપ પરાકાષ્ઠાએ જ્યારે પહોંચ્યું ત્યારે મેનાવતી જંગલની અંદર, વનની અંદર શોધતી ઓ માં ક્યાં છો કરતી જ્યારે આવી ત્યારે વળી પાછું ભગવતી જગદંબાને એક નામ મળ્યું છે. અને એ નામ એટલે માં ઉમયા, એ નામ એટલે માં ઉમા. આવું એક ભગવતીનું બીજું નામ પણ પડ્યું છે. આવી બીજી શક્તિ નવદુર્ગાઓમાં બ્રહ્મચારિણી, તપ કર્યાથી તપશ્ચારિણી, એટલે એવી બ્રહ્મચારિણી માતાજીનું એક નામ અપર્ણા અને બીજું નામ ઉમા એવું પડ્યું છે. અને એ વ્રત જ્યારે પરાકાષ્ઠાએ પહોંચી ચૂક્યું ત્યારે સર્વે લોકોમાં હાહાકારની સાથે બ્રહ્માજીએ આકાશવાણીથી જગદંબાને સાંત્વના આપી છે. હે ભગવતી, હે જગદંબા, આપ આ વ્રતનો ત્યાગ કરો. આપનું વ્રત અહીંયા પરિપૂર્ણ થયું છે. આપનું વ્રત જ્યાં સુધી પહોંચવાનું હતું ત્યાં સુધી પહોંચી ચૂક્યું છે એવું બ્રહ્માજી દ્વારા કહેવામાં આવ્યું. અને ત્યાં માતાજીએ વ્રત છોડ્યું છે અને શિવજીને ભગવતીએ મેળવ્યા છે. એટલે આવું જે અત્યંત દુષ્કર અને કઠિન જે તપ કરવા વાળી છે એને બ્રહ્મચારિણી કહેવાય. આવી દિવ્ય કથાની સાથે માતાજીનું નામ બ્રહ્મચારિણી છે. કેવું છે માતાજીનું સ્વરૂપ? માતાજીના જમણા હાથની અંદર જપની માળા છે. એટલે ત્યાં જ દેખાય છે કે માતાજી જપ કરી રહ્યા છે. કોના નામનો? ભગવાન શિવના નામનો. કલ્યાણકારી દેવ. ક્ષણે રુષ્ટ ક્ષણે પુષ્ટ, ક્ષણની અંદર રુષ્ટ થઈ જાય અને વળી પાછા મનાવો એટલે ક્ષણની અંદર પુષ્ટ થઈ જાય. એવા ભગવાન ભોળાનાથને પામવાની ઉત્કંઠાથી માતાજીએ એક હાથની અંદર એટલે જમણા હાથમાં માતાજીએ માળા લીધી છે. અને તપ કરવું છે એટલે વનરાજની અંદર પીવા માટે જળ જોઈએ. બીજા હાથની અંદર જગદંબાએ કમંડળને ધારણ કર્યું છે. આવું દિવ્ય માતાજીનું સ્વરૂપ, શ્વેત વસ્ત્રોને ધારણ કરવા વાળી આવી જગદંબા વંદે વાંછિત નાભાય ચંદ્રા ધૃત કૃત શેખરામ જપમાલા કમંડલુમ ધરામ બ્રહ્મચારિણીમ શુભામ. આવું માતાજીનું સ્વરૂપ છે. શુભ્ર વર્ણ છે, ગૌર વર્ણ છે માતાજીનો. જગદંબાએ જે વ્રત કર્યું છે એનું ફળ સ્વયં સાક્ષાત શિવ કલ્યાણકારી દેવ છે. શિવજી ભગવતીને મળ્યા છે. અને માં ભગવતી જગદંબા બ્રહ્મચારિણીની સેવા કરવાથી, પૂજા કરવાથી, જપ કરવાથી, અનુષ્ઠાન કરવાથી બીજા દિવસે આનો આખા દિવસ નામ લેવાથી, જપ કરવાથી શું ફળ પ્રાપ્ત થાય એ આપણે જાણીએ તો માં ભગવતી જગદંબા બ્રહ્મચારિણી જપમાલા કમંડલુમ ધરામ બ્રહ્મચારિણીમ શુભામ. આવી માતાજીને જો ભજીએ બીજા દિવસે તો એ સર્વત્ર સિદ્ધિ પ્રદાન કરવા વાળી અને વિજય અપાવવા વાળી છે. અને ત્યારે ભગવતી જગદંબા આદ્ય શક્તિ એનું નિત્ય આપણે જે પૂજન કરીએ છીએ એ જ પ્રકારથી વિધિવત રીતે પૂજન કરી અને જગદંબાનો જે મંત્ર છે, જે શ્લોક છે એ આપણે એકવાર જોઈ લઈએ. ધ્યાનથી સાંભળજો. ઓમ હ્રીમ શ્રીમ બ્રહ્મચારિણ્યై નમઃ. ફરી એકવાર ઓમ હ્રીમ શ્રીમ બ્રહ્મચારિણ્યై નમઃ. આ મંત્રનો બીજા દિવસના નવરાત્રે આખો દિવસ જપ કરવો. એ સાથે આજનો આ વિડિયો માતાજીના બ્રહ્મચારિણીના મહિમાને પૂર્ણ કરતા આપણે એના ચરણોમાં અનંત કોટી નમસ્કાર સહ શ્રી બ્રહ્મચારિણી માત કી જય.